दिमाग इज़्ज़तमंदो हज़रात उलमा किराम वफ़ाज़ किराम और तदग़ी अलकी नमवर बुज़ुर्गान व मशरान और मजमे की दवा जवान तबका यकीनन खबर समूह को टोला हाफिज़ान नहीं हो और कुरान को हाफिज़ान को ख़त्म करो व सलात व तरावीह की, लेकिन द कुरान दस यो किताब दे सददो खुशली आम दे ददो खुशली और टोले इलाके की भी खुशली भी कुरान को तिलावत हाफिज़ान होगी, लेकिन खुशली आम अवामुन्नास तहुम मिलेगी और ढेर शौक़ व जज्बे सरा खल्क अगा मसाजिद तजान रसई सकम से के ख़त्मुल कुरान भी और खल्क दानी इस यार मुते विली न दी मुत दावत न दे रखना कुरान सरे दौरा मोहब्बत थे और कुरान सरे दौरा इश्क थे, कुरान सरे दौरा ज़ियत नस्बत थे का दावत मिलावी और कनवी मिलाओ मुसलमानान मोमिनान अगे मस्जिद ता ख़त्मुल कुरान ता ख़त्मे तजान रसई। दिमाग इज़्ज़तमंदो हज़रात साहबा किरामो दे कुरान सर ढेर अमीन वा और कुरान सर ढेर ज़ियत मोहब्बत हो ददगे कुरान पर मोहब्बत पर बरकत सरा और दे कुरान पर नस्बत सरा परवरदिगार अलम बाज़ साहबा किराम अगे मुकाम ता रसोलू ता फरिश्ते पर आसमान के अगुई ता गुस्ल वेद गई दे कुरान पर बरकत और दे कुरान पर नस्बत और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सोहबत पर बरकत आसमान के गुस्ल वीर की और बेज़मे की तरफ उसकी ददगे कुरान पर मोहब्बत ददगे कुरान पर नस्बत और पर बरकत नबी अलैहिस्सलाम सोहबत सरा नबी अलैहिस्सलाम बिलाल द फरमाई बिलाल बेगा मशपे खूब का तो आसमानों के माना मख के रवारी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाई बिलाल बेगाश पे खूब मरी दो पासमानों के दमाना मख के रवानी वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दता सोहबत असर दे देता शफकत दे देता मेहरबानी दे हमेशा पाओ दस के ओसम और सौ दस ममाशी ब्या हो दस वकम सकला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नस्बत और ताल्लुक दे कुरान सर रागलो रबती दे कुरान सर रागलो और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सकला गुलामी इख्तियार करा खनी प्रेखला नवाबी प्रेखला बिजनेस प्रेखलो कारोबारी प्रेखलो दरबार रसलत की गुलामी इख्तियार करा ग मुकाम कम मिलाओ शो खलीफा अव्वल बिला फसल खलीफा अव्वल बिला फसल मुकाम कम मिलाओ शो पशवन के हयात के हम नबी अलैहिस्सलाम बीमार दे मख्ता इमामती कबिल न दे हालांकि करीबी रिश्तेदार तरबुर अजीज द अहले बैतना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु वसल्लम मस्जिद के नास्ते सिद्दीक़ अकबर हम नास्ते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अमर उकरो शाता सिद्दीक़ अकबर ता फलियुसल्ली बिन्नास मुरु अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास सिद्दीक़ अकबर तई अमर उकरो तो होगा इमामती होगा बल मुकाम इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई द टोलो खल्को ये बदद यो तरफ तका द टोलो साहबो ये बदद बल्कि बल तरफ तका, लेकिन सिद्दीक़ अकबर मासरा पगारे कम से किश पकड़ी हुआ पगारे अगैवेश पे कुर्बानी अगा मासरा प अजनबी जी के हो वक्षत के शफा कवल तथा सुटोलो खल्को ये बदद सिद्दीक़ अकबर दा रशी रसीद मुख्तसर बदल दिमाग इज्जतमंदो फ़ारूक़ आज़म बल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होता
د دنیوي حیات نه بعد عالم برزخ ته په حیات برزخی سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه المنوره کې کم د نبی علیہ السلام د دنیا جسم سره تشریف وړي عالم برزخ ته صدیق اکبر کم تشریف کم جسم سره وړي اور دوړه مدفن دي په یو زبانه متصل پچې ده کې مدینه المنوره کې دا دویم اعزاز ملاو شو چاته صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه یا الله دعا عمر ایندي یو عمر بن هشام دی یو عمر بن خطاب دی الا په دو عمر اینو کې یو عمر ته هدایت ور نصیب کا او قدر کې ته نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو بیا به کافر شي ګوره سبي نبی علیہ السلام مرګړو په باره کې د هدایت دعا ویل نه کوله یو په باره کې ویلو حالانکه موټول مسلمانان قرآن یو موټول مسلمانان قرآن ترجمه یو قرآن تفسیر یو قرآن کریم شان نزول بیانو پروردگار عالم فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ځان نه خبره هم نه کوي زکای هم صدا د نبی علیہ السلام طریقہ دی نبی علیہ السلام سنت دی حالانکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی علیہ السلام د ځان نه خبره هم نه کوي پروردگار عالم ورته کوم شان باندې وحی کړی وي د کوم حکم وحی ورته کړی وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه امت ته پیش کړي نبی علیہ السلام طریقہ هم من جانب الله د چا طرف نه دی چا طرف نه دی پروردگار عالم طرف نه دی زکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ابو جهل اعلان وکړو وی چا د محمد رسول الله سر مبارک راوړلو هغه ته بس په نام کې سل اوخان ویر کم دا لکه چودري و وډرا او ملک و لورم ورته ویر کم اورډر بلاش دنیا دولت هم ورته ویر کم. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ تور راوخستا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک پس روان شو ډیر تیز روان دی یو صحابي ورته مخترالو وتی عمر ډیر تیز رواني وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوړو یہ سر راوړلو نه مخکې دا خبر واخلا د تا اوږي او خورم ایمان راوړی دی تا خور هم ایمان راوړی دی نورم غوسه کې شو زه خو روانم د نبی علیہ السلام سر مو راوړلو بهرل کله د خور کور تلاړلو ورسېدلو خوري د قرآن تلاوت کوي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ غیک ته قرآن تلاوت راغلو دروازه یې وټکوله خور ته پته ولګی دا سلور مرالو فاروق اعظم اوږې پټ شو او چونکه خورې دوره شدید وویلا څه ایمان پرېږده ایمان د ویل راوړې خور ورته سو عمره کته عمر یې خو زه د عمر کته عمر یې او زه د عمر خور یم کنه د کمې مور شو دې تاس کلی دا غیر مور شو دې ماس کلی زه ایمان نشم پرېخلل او تی څه د پړولو راکا او تی سنا کې دې شي په حالت جنابت کې وي په حالت کفر کې بلماز وي لاړ شه غسل وکا اولمبا هغه نه بعد بیا قرآن تیر کا غسل یو صفا شو څکلې قرآن تلاوت کولو بهوش شو خلینه جاگ روان شولو څکله هوش کرالو خور ته سما دربار رسالت تر سوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلامی اختیارام څه شګم نبی علیہ السلام غلامی اختیارام څکله لړلو حضرات صاحب کرام एकदम رب در شو چې عمر په کم نیت راغله حضرت عمر او ایمان راوړل ویل نسبت مو قرآن سره راغلو ربط مده قرآن سره راغلو قرآن خو مال غوګونو تر غلې نو قرآن خو مال اوریدل نو ماته د قرآن حقانیت صفته وا څکله کلمه ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله بلال تیز راړ شته مکه معظمه په کوټه باندې اذان وکا اذان یو ابو جهل لین یې زدوی خبرې دي یا فاروق اعظم شهید قتل شو شهید شو په خپل الفاظو کې ابو جهل خو قتل شو او یا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر وی کمان بعد پروردگار علم بل نبی رستولے بل نبی مبعوث کولے کمان بعد بنوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے.
نسبت چا سره رالو؟ قرآن سره رالو. عثمان ذو النورین تعلق و نسبت د قرآن سره او عشق د قرآن سره او عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول عمر قرآن سره لگاو، قرآن سره محبت وو، ستر وکیا دی. لیکن سکلا دشمن راغلو، دشمن کلا شهید کړلو، هغه وینا د قرآن عثمان وینا په قرآن باندې لړلا. د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینا قرآن کریم ځان تر کش کړلا، عثمان په قرآن باندې پریوتلو. څنګه عثمان رضی الله تعالی عنہ دنیا کې قرآن سره وفا کولا، قرآن په اخر کې د عثمان سره وفا وکړلا. هر چا په شهادت باندې با چوک چوک گواوی، لیکن عثمان هغه مظلوم دی. په آخرت کې قیامت پورې زبانه باندې د عثمان په شهادت باندې قرآن گواوی. ذو النورین شو کنه، نبی علیہ السلام یو لورم ورکړه، سو وفات شي وبل لوري می ورکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه ایمان راوړو، نسبت د قرآن سره راغلو، تعلق د قرآن سره راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت اختیار کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم مبارک وګرځیدلو. نبی علیہ السلام فرمای انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. زد علم شهر یم او څه علم علم ترسه د چا په دروازه برسه؟ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دروازه برسه. د ما عزت مندو خلفای راشدین بلاش صحابه څنګه نسبت د قرآن سره بار یو ورځو، دا شیطان دی، دا شیطان دی ورځو، بار یو ورځو، بار بس بار چولې دی بس، دا د زناور په شکل کې راغلی خو د شیطان وی ورځو بار. دغه قرآن کوم زی دورا سوالو امام سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چاته پوسو وی جهاد تتلل بهتر دی که قرآن زده کول او خیل بهتر دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه وتی قرآن زده کول او خیل درس تدریس تعلیم او تعلم د جهاد تللو نه بهتر دی. وتی دلیل رکا وی دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو په ټولو کې زیات بهترین انسان خیرکم، علماء کرام ناس دی بیا تاسو کو د خیرکم په څه معنی سره رسی تفصیل سره بیا پوهیږي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې ډېر زیات بهترین انسان په نزد الله هغه چې قرآن زده کوي او بل دی خي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چاته تاسو کوی نفلی روزه ډېرې کمې ساتي، نفلی روزه نه ساتي ډېرې. وتی ته نفلی روزونه ما نسبت ما تعلق د قرآن سره دی، او ته نفلی روزه ساتم بیا ما قرآن تلاوت درس تدریس او د مسائل او استنباط استخراج مسله ویرته، نو ځکه نفلی روزه نه ساتم. او نبی علیہ السلام فرمایي زکوم حافظ قرآن زده کوي او کم طالب علم زده کوي، دا د نفلی روزه هم دی، نفلی عمره هم دی، او نفلی حج هم دی، او نفلی صدقه هم دی. نبی علیہ السلام فرمایي بهر الدماء عزت مندو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قل او فرمایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت پورې راتلون کې خلکو ته فرمایا کچه تاسو محبت کول غواړو دی الله سره نو فتبعونی، بیا تو فرمایا چې د ما اتباع وکړو. د چا اتباع وکړو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو. کچوک ما سره محبت کول غواړي بیا د نبی علیہ السلام دربار ته لاړ شه، د نبی علیہ السلام طریقې ته لاړ شه. بیا تو فرمایا فتبعونی، بیا چې کله تاسو د نبی علیہ السلام اتباع وکړو قولا فعلا عملا تقریرا، د نبی علیہ السلام اتباع وکړه یحببکم الله، بیا الله پاک تاسو سره محبت وکي، الله پاک به تاسو سره دوستانه وکي، الله پاک به تاسو سره محبت وکي یحببکم الله. بیا د نبی علیہ السلام په اتباع سره د نبی علیہ السلام طریقو رتللو سره ويغفر لكم ذنوبکم، الله پاک به تاسو ګناهونه معاف کړي. وما آتاکم الرسول فخذوه، نبی علیہ السلام تاسو ته کومه طریقه در کوي، نبی علیہ السلام تاسو ته کوم حکم در کوي. وما آتاکم الرسول فخذوه، د نبی علیہ السلام هر طریقه خوخه سره ایمان جذبه سره اپناوا، عملی شکل کې اپناوا، عملی شکل کې د نبی علیہ السلام د طریقې اظهار کوا. وما نهاکم عنه فانتهوا، نبی علیہ السلام څخه کوم شیونه تاسو منع کوي هغه نه تاسو څه شو تاسو ګناه مانی شو. نما عزت مندو حضرات صحابه کرامو ته مقام ملاو دے، صحابی یو کنی یو صحابی آسان تعریف دار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی وی انده څه ده کنه، نبی علیہ السلامي لیدلی وی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناست وی او په ایمان سره دنیا نه لاړ وی. بیا به معترض اعتراض کوي چې عبد الله ابن مکتوم کوډون وکړه، هغه خو نه ولیدل کنه. بیا ته تاسو نه کې صحابي
الله پاک د مو په متشابهاتو کې پنساو ما کی الله پاک د مو په طویلاتو کې طویلات څه معنا چې تا د پلان کې باندې اړه چې اړه عزت خبره اسمه کوم به ته د اړه چې اړه خو پیژنې کنه کچوک په طویلاتو کې پنساو شو سبب ته یې چې تبارک الذی بيده الملک برکت ولا دی هغه ذات چې د الله پاک په لاس کې بچی دی د بته څه د بچی دی لکه د مال لاس پوري وهو اللطيف الخبير الله پاک لیدون کې دی کتون کې دی ما غوندې بیا بسترګي الله پاک ته ثابته لکه انسان لیدلو د پره سترګي ضروری دي بصرت ضروری دی بس کله په طویلاتو کې په متشابهاتو کې پنسو شي غبته الله پاک انسان غوندې سترګي دي الله پاک اوریدل کوي غبته الله پاک انسان غوندې غوونه دي الله پاک خبرې کوي کلام کوي غبته الله پاک بدسه خبرې کوي لکه د انسان لګیا دي او متشابهاتو کې ته چوک پنسو شي هغه د ما عزت مندو گمراه کیږي او په صراط مستقیم نه لري کیږي د ما عزت مندو قران کریم او رمضان شریف صلات و تراویح او دعا او سخاوت استغفار دا رمضان شریف سره د ما عزت مندو بالکل لازم او ملزوم او دا تړلې دي د ما عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدر احترام نبی علیہ السلام علی عظمت پروردگار عالم بنے دور گراندے ورتے تھے یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها النبی یا ایها الرسول وا محمد یا محمد نان ډېر خسته الفاظ سره پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوازونه کړی دي اوس خو نه هم تانه قربان شم پروردگار عالم یې ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دتا مقام ما دتا عظمت ما دتا شان ډېر لوی کړی دی ورفعنا لك ذکرک کا په عرش مولا باندې لیکلی وی لا اله الا الله خو سره به چوکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا قیامت پر یو سړی ذکر کوي تسبیح باندې لا اله الا الله اور سره جان نه جدا کام نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله ذکر کوي اور سره محمد رسول الله هم یہی ګرا په تمام څلور کونځه دنیا کې څک چوک اذان کوي پنځو منځونو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما نه ما اخلي اشهد ان لا اله الا الله ولیکن دا ځان سره متصل تشکام ورفعنا لك ذکرک اور سره وتی اشهد ان محمد رسول الله اندسه ده کنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ په ما پرس کړي خو دا منځ ادا کوي ولتا طریقہ ور کې نه هغه منځ نه قبلا حج ما ور باندې فرض کړي او دا حج تسی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تا طریقہ ور کې نه وي دا حج ز نه قبلا روزه ستی دا تا په طریقې نه وي دا روزه ز نه قبلا او دس کوي تا طریقہ ور کې نه وي د ما عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق نبی علیہ السلام سره محبت نبی علیہ السلام سره عقیدت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت په هر ذکر پروردگار عالم په قران عظیم شان کې ډېر صفات نبی علیہ السلام کړي مو بد نبی علیہ السلام طریقې امزان کې راولو او مو بد نبی علیہ السلام طریقو ته خلق هم تیارو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زمین باندې دا نه چې سبا توی چې د پیغمبر د زمکه د مخ خدای دی نعوذ بالله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شو پروردگار عالم شان داده الحمدللہ رب العالمین نبی علیہ السلام شان داده وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله پاک دې بسودا عمل کولو توفیق راکړي او د لغون الفاظ او بیان الله پاک دې خپل درګي قبول او منظور فرمایي